လေးနဲ့ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ပြင်ဆင်ဖို့ရန်မေတ္တာရက်ခံလိုပါတယ် It is time to invite our speaker. It is an honor and pleasure for me to invite international evangelist Michael Radic and translator Brother Esker, who is our interpreter. We are very excited to invite you to take time to deliver the word of God. So to the best of my knowledge, people who preach the work of the Holy Spirit may not be the Spirit-filled preachers, but every Spirit-filled preacher always preach the significance of the work of the Holy Spirit in Christian life and ministry. So we are really excited even to listen the word of God from you. So let me invite you and Brother Esker to take time to deliver the word of God. Thank you. You're welcome. Thank you. And good evening, everybody. Thanks again for joining the conference. I appreciate the good music. So I just want to say thank you, BST, for leading us in worship. It's an honor, and it warms my heart and prepares me to deliver the word of God. So I want to say thank you, guys. BST ကျွန်တော်တို့အကြောင်းသူအကြောင်းသားလေးတွေတခြင်းနဲ့ဒီညမှာချီးမွမ်းတော်တဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်အရန်ကိုခွန်အားရတယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုနှွေးထွေးစေပြီးတော့ဒီညတရားဒေသနာဝင်ငှဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်အရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Well, I invite you to turn with me to the book of Galatians chapter 2, and we're going to look at one verse, Galatians chapter 2 and verse 20 tonight. Some years ago, I was teaching a class on what I called the aims and the possibilities of the Christian life. And I mentioned to the class that there are some 10 specific aims laid down for us in the Word of God. As Christians, we aim to walk as Jesus walked. We aim to love our enemies and to forgive those who trespass against us. We aim to give thanks for all things and to worry about nothing. It is our aim to live an abundant life and to be more than conquerors through Christ. And after explaining these aims to this group of believers, I asked them this question: are these aims actual possibilities? In other words, is it possible to live that kind of a life? In other words, can we really walk as Jesus walked? Is it possible for us to love our enemies? Now the mune pyo ya me so yin no Christ တော်ရှောက်နှမ်းတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေတကယ်ပဲရှောက်လန်းနိုင်သလားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ယန္တုကိုရောတကယ်ချစ်နိုင်ပါမလား Can we give thanks for all things? Can we worry about nothing? အရာရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တကယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနိုင်သလားဘာမှမစိုးရိမ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်လို့တကယ်ရနိုင်ပါမလား
And so when I asked that class the question, are these aims actual possibilities? Sadly, everybody in the class said no. We know that's what the Word of God says, but we cannot live that kind of a life. ကျွန်တော်အတန်းကိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီຢာတွေအားလုံးတကယ်ပဲလက်တွေ့ကြကြယုံကြည်သူကအသက်ရှင်လို့ရမလားလို့မေးတော့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကသူတို့ဘယ်လိုပြန်ဖြေလဲဆိုရင်တော့ဒီຢာတွေကလက်တွေ့ကြကြနဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်လို့တော့မရဘူးဆိုပြီးတော့တမန်ကျမ်းစာပြောတာတော့မှန်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဖြစ်နိုင်လောက်ပါဘူးလို့ဖြေကြခဲ့ပါတယ် There are many who look at the Christian life and the Word of God simply as a series of demands that cannot be fulfilled. ညောင်များစွာသောလူတွေကနော်ခရစ်ယာန်အသက်တာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တရားရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုလိုက်လျှောက်လို့မရနိုင်တဲ့တောင်းဆိုချက်တွေအနေနဲ့သာကြီးတဲ့ယုံကြည်သူတွေအင်မတန်မှများပါတယ် They look at the Word of God as a series of conducts that cannot be reached, or goals that cannot be achieved. နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူတို့ကြီးတဲ့အခါမှာလှုပ်ဆောင်ရအရာမဲ့အရာတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့စာအုပ်တအုပ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုပန်းတွန်းနိုင်တဲ့အများကြီးချတော့ချပေးပေမဲ့ဘယ်လို့မှတကယ်တမ်းကျတော့လိုက်လျှောက်လို့မရတဲ့အရာတွေအနေနဲ့ပဲယုံကြည်သူတွေကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြီးတတ်ကြပါတယ် I remember several years ago, my wife was teaching a group of ladies on the victorious Christian life. ကျွန်တော်မှတ်မိပါသေးတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကကျွန်တော်အမျိုးသမီးကဒီအမျိုးသမီးစုတွေကိုဒီအောင်နိုင်သောခရစ်ယာန်အသက်တာကြောင့်ကိုသူမှသင်ပေးခဲ့ပါတယ် And in the course of the discussion, a lady asked my wife, how do you overcome anger? အဲ့ဒီဂျားထဲမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကကျွန်တော်ရဲ့မိန်းမကိုမေးခွန်းမေးတယ်ကဲဒီအမျက်ဒေါသစိတ်ဆိုးခြင်းကိုဘယ်လိုမျိုးနဲ့အောင်နိုင်တယ်လဲပေါ့ And before my wife could answer, another lady spoke up and said, I'll tell you how to overcome anger. ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကနော်အဲ့ဒီမိန်းကလေးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးမေးတာကိုမဖြေခင်မှာအဲ့ဒီအတန်းထဲမှာရှိတဲ့နောက်ထပ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုဘယ်လိုမျိုးနဲ့အဒေါသကိုအနိုင်ယူနိုင်မလဲဆိုတော့ငါပြောပြမယ်ဆိုပြီးတော့သူမကတုံ့ပြန်ခဲ့တယ် She says you need to just practice self-control. It's okay to be angry on the inside as long as you don't show it on the outside. သူမကဘယ်လိုပြောသလဲဆိုရင်တော့ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းအားဖြင့်နဲ့တကယ်တော့ဒီဒေါသကိုကျွန်တော်တို့ကအနိုင်ယူနိုင်ပါတယ်အပြင်ဖက်ကနေစိတ်ဆိုးတဲ့အမျက်ဒေါသကိုမပေါ်ဘဲနဲ့စိတ်ထဲမှာပဲဒီတိုင်းပဲစိတ်ထဲမှာပေါက်ကွဲနေပြီးတော့အထဲမှာပဲဖြစ်နေပြဿနာမရှိပါဘူးတဲ့ And my wife responded and she said, no, that's not true Christian victory. You see, true Christian ဘာပြောလဲဆိုရင်တော့လုံးဝမှားပါတယ်အဲ့ဒါကစစ်မှန်တဲ့ခရစ်ယာန်အသက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ She said, true Christian victory, you see, not only doesn't get angry, it doesn't even want to get angry. စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်အသက်တာဟာဆိုရင်တော့အမျက်ဒေါသစိတ်မဆိုးခြင်းစိတ်မဆိုးနိုင်ုံတင်မကပဲနဲ့စိတ်ဆိုးခြင်းဖို့ရန်အတွက်လည်းပဲစိတ်ဆိုးဖို့ရန်အတွက်လည်းပဲဆန္ဒမရှိဘူးလို့အမျိုးသမီးကပြောခဲ့ပါ And that lady protested and said, no, that kind of victory is not possible. အဲ့ဒီအခါမှာခုနကပြောတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဒီအရာကလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာပါဆိုပြီးတော့သူမစန့်ကျင်ခဲ့ပါတယ် And my wife said, well, why is that kind of victory not possible? And the lady said, because I've never seen anybody live that kind of a life. အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကဘာဖြစ်လို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲလို့သူ့ကိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမိန်းမကဘယ်လိုပြန်ဖြေလဲဆိုရင်တော့ယုံကြည်သူတွေကြားထဲမှာအဲ့လိုအသက်ရှင်နိုင်တဲ့သူတွေကိုတခါမှကျွန်မမတွေ့ဘူးလို့ပါပဲ And one reason so few Christians live a victorious Christian life is because they don't think that victory is possible. ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့မြောက်များစွာသောခရစ်ယာန်တွေကအောင်နိုင်သောအသက်တာကိုသူတို့အသက်မရှင်နိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းထဲမှာအကြောင်းရင်းတစ်ချက်ကတော့ဒီအောင်နိုင်သောအသက်တာဆိုတဲ့အရာဟာတကယ်ပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာကိုသူတို့မမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါ But I'm thankful today that God doesn't give us a command that we cannot obey. ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အယံဝမ်းမြောက်တဲ့အရာလေးပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့နာမခံနိုင်လောက်အောင်ခက်ခဲတဲ့အမိန့်ကိုဘယ်တော့မှပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး God doesn't set for us demands that cannot be reached. ဒီအပြင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းဆိုချက်တော့ပေးတယ်အဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုမလိုက်နိုင်လောက်အောင်ခက်ခဲတဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုဘယ်တော့မှဘုရားကမပေးပါဘူး You see, if God set the standard, then the standard is achievable. ဘ
ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်စံချိန်တစ်ခုကိုလိုက်ဖို့ရန်အတွက်ထားတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစံချိန်ဟာချိန်တွေပေါ့လိုက်လို့ရတဲ့စံချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ် If God said, let all bitterness and wrath and anger and evil speaking be put away from you, then it's possible. ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအမျက်ဒေါသထွက်ခြင်းမကောင်းတဲ့စကားတွေပြောဆိုခြင်းမကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုသင်တို့ရဲ့အသက်တာကနေပယ်ရှားလိုက်ပါလို့ဘုရားကမိန့်မာတဲ့အခါမှာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုဘုရားကမိန့်မာနေတာပါပဲ If God said, love your enemies, then it's possible to love our enemies. ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုယန္တုကိုချစ်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာယန္တုကိုချစ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ထားရအောင် If God said we are to walk as Jesus walked, then walking as Jesus walked is possible. ခရစ်တော်ရှောင်းနှံတကယ်တော့ခရစ်တော်အသက်ရှင်တကယ်တော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်အသက်ရှင်တဲ့ပုံစံနဲ့အသက်ရှင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားကပြောတာဖြစ်တယ် If God says we are to worry about nothing, then it's possible to not worry. ဘုရားကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်အရာအတွက်မှမစိုးရိမ်ပါနဲ့လို့ပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘယ်အရာအတွက်မှစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားကပြောတာပေါ့ But the question then is how? How can we live that kind of a life? ဒါပေမဲ့မိဂုံကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအသက်တာအဲ့ဒီလိုမျိုးအသက်ရှင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဆိုတာဖြစ်ပါတယ် Well, that's what our passage in Galatians chapter 2 and verse 20 is all about. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာရွေးချယ်ထားတဲ့ဂလာတိ2အပိုင်းငယ်20ကအခုကျွန်တော်တို့ပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုရှင်းပြထားတဲ့ကျမ်းပိုက်လေးဖြစ်ပါတယ် For our passage tells us how we can live the life that God wants us to live. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျမ်းပိုက်လေးကဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့အသက်တာကိုဘယ်လိုအသက်ရှင်မလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးပေးထားပါတယ် And living that victorious Christian life begins by understanding the authority of the cross. ကျွန်တော်တို့အောင်နိုင်သောခရိယာအသက်တာကိုအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ပထမအရာကတော့လက်ဝါးကားတိုင်ရဲ့အာဏာတော်ကိုနားလည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် And the authority of the cross begins when Paul says to us in our passage, I am crucified with Christ. လက်ဝါးကားတိုင်ရဲ့အာဏာတော်ဆိုတဲ့အရာကဘယ်ကနေကျွန်တော်တို့စပြီးတော့နားလည်ရတယ်လဲဆိုရင်ရှင်ပေါလုကအပိုင်ငယ်20မှာငါသည်ခရစ်တော်နဲ့အတူလက်ဝါးကားတိုင်မှာအသေးခံပြီလို့ပြောတဲ့အရာလေးကနေစပါတယ် You see, the very moment we put our faith and our trust in Jesus Christ, we were not only forgiven of the penalty of sin, but we were freed from the power of sin. ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်လက်ခံတဲ့နေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကအပြစ်ကနေခွင့်လွတ်ယုံတင်မကဘဲနဲ့အပြစ်ရဲ့တကိုးကနေလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဟာလွတ်မြောက်သွားပြီဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုပါတယ် When Paul said in Galatians 2 and verse 20, I am crucified with Christ, he is reminding us at that moment of our salvation that our old man, our old sinful nature was crucified with Christ. ရှင်ဘောလူကငါခရစ်တော်နဲ့တူလဲဝါကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဟောင်းအပြစ်လုပ်တတ်တဲ့လူဟောင်းကြီးဟာလဲဝါကားတိုင်းမှာခရစ်တော်နဲ့အတူအသေးခံပြီးပြီဆိုတဲ့အချက်ကိုရှင်ဘောလူကပြောနေတာဖြစ်ပါတယ် He's reminding us that the power of sin and the control of sin and the authority of sin has been broken in our life. ရှင်ဘောလူကသူပြောတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာအပြစ်တရားရဲ့တကူအပြစ်တရားရဲ့ထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့အပြစ်တရားရဲ့အာဏာတွေအားလုံးဟာဆိုရင်တော့လက်ဝါးကားတိုင်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကနေလုံးကျွန်တော်တို့ကိုကန်ချုပ်လို့မရအောင်ပျက်စီးသွားပြီလို့ပြောတာဖြစ်တယ် Do you remember that verse we looked at 2 nights ago in Romans chapter 6 and verse 6? ယောဘခန်းကြီး6အပိုင်းငယ်6မှာလွန်ခဲ့တဲ့2ညတုန်းကကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့တဲ့အရာလေးကိုမှတ်မိပါဦးမလား In that passage, Paul tells us what happened when we trusted Christ and our old man was crucified. Listen to what he says. အဲ့ဒီကျမ်းပိုင်းလေးမှာရှင်ဘောလူကကျွန်တော်တို့လေဝါကားတိုင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့နားထောင်ကြရအောင် Paul says, know this, that our old man was crucified with him. သူမတပါငါတို့လူဟောင်းတွေသူသခင်နဲ့တူလေဝါကားတိုင်းမှာအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးဟုငါတို့သိကြ၏
that the body of sin has been done away with, and we should no longer be slaves to sin. အကြောင်းမူကားငါတို့ဒီနောက်မှာအပြစ်တရား၏အစေကိုမခံစေခြင်းကအပြစ်တရား၏ကိုဖျက်ဆီးမိအကြောင်းဒီလို့ပြောထားပါတယ် In other words, because of what Jesus Christ did upon that cross, sin no longer has any power over me. လက်ဝါးကားတိုင်းမှာခရစ်တော်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာအတွက်ကြောင့်အပြစ်တရားကကျွန်တော်အပေါ်မှာဘာတကူမှမရှိတော့ပါဘူး It means that sin is no longer your master and you are no longer its slave. အတိပ္ပယ်ကတော့အပြစ်တရားဟာတင်းရဲ့သခင်မဟုတ်တော့တလို့တင်းဟာလည်းပဲအပြစ်တရားရဲ့ကျွန်မဟုတ်တော့ပါဘူး It means when sin comes knocking upon the door of your life, you do not have to open that door and let sin in. အတိပ္ပယ်ကတော့အပြစ်တရားကတင်းရဲ့နှလုံးသားတကားကိုလာခောက်ပြီးတော့အပြစ်လုပ်ဖို့ရန်သွေးဆောင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပြစ်တရားကိုတင်တကားဖွင့်ပေးစရာမလိုတော့ပါဘူး It means we're free to say no to sin and to say yes to God. အတိပ္ပယ်ကတော့အပြစ်တရားကိုကျွန်တော်တို့ကမလုပ်တော့ဘူးတင့်ကို no ဆိုပြီးပြောပြီးတော့ဘုရားသခင်လှုပ်စေခြင်းတဲ့အရာကို yes ဆိုပြီးတော့အလိုတော်ကိုဝန်ခံလို့ရပြီဆိုတာပါပဲ It means that you don't have to be controlled by the power of greed or pride or envy or covetousness. အတိပ္ပယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမာနရဲ့တကူဒါမှမဟုတ်မနာလိုခြင်းရဲ့တကူညှူဆူခြင်းရဲ့တကူဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးတော့ထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဆိုတာပါပဲ It means that you don't have to be controlled by fear and worry or the lusts of the flesh. အတိပ္ပယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအကြောက်ရွံ့ခြင်းတရားစိုးရိမ်ခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဇာတိရဲ့သဘောတရားတွေကကျွန်တော်တို့ကိုထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဆိုတာပါပဲ It means that you have been set free from the power of sin right now. အတိပ္ပယ်ကတော့ယခုချိန်မှာပြင်လင်သင်သည်အပြစ်တရားရဲ့တကူကနေသင်ဟာဆိုတော့လွတ်မြောက်သွားပြီဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ပါပဲ And see, that's where a victorious Christian life begins. ကျွန်တော်တို့တွေနားလည်ဖို့ရန်တော့ကအဲ့ဒီနေရာကနေပဲအောင်နိုင်တော့ခရိယန်အသက်တာဆိုတာစတင်နိုင်တယ် It's only when we understand that we have died to sin's power will we begin to live a victorious Christian life. ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်တရားဒုစရိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကသေပြီဆိုတဲ့အရာကိုနားလည်မှသာနဲ့အောင်နိုင်တော့အသက်တာကိုစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်တယ် So the authority for living in victory begins at the cross. ဒါကြောင့်မလို့အောင်နိုင်တော့အသက်တာအတွက်ကျွန်တော်တို့အာနာကဘယ်ကနေစတယ်လဲဆိုတော့ကားနိုင်ရဲ့အောင်နိုင်ခြင်းကနေပဲဖြစ်ပါတယ် That's where it starts. အဲ့ဒီနေရာကနေပဲအောင်နိုင်တော့အသက်တာဒီအဲ့ဒီကနေပဲစတာဖြစ်တယ် So here's a second step necessary in living a victorious Christian life. ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဒုတိယမြောက်ခြေလှမ်းကကျွန်တော်အောင်နိုင်တော့အသက်တာအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်သိရမယ့်အရာရှိပါသေးတယ် It's by realizing that the agent now to victory is the Holy Spirit. အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စလဲပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးတော်သူဒီတိုင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ You see, to experience the victory won for us upon the cross, we must access the power of that indwelling Holy Spirit. လဝကားတိုင်းမှာအနိုင်ယူခဲ့တဲ့အောင်နိုင်သောအသက်တာကိုယနေ့တင်နဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာကျင်းဝတ်နေတဲ့တိုင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်နွယ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါ Paul was speaking of the Holy Spirit when he said in Galatians 2 and verse 20, he says, "It is no longer I who live, but it is Christ who lives in me." ရှင်ဘောရုကအခန်းကြီးနဲ့အပိုင်ငယ်20မှာတိုးတော်လေအသက်ရှင်သေးထို့သူဆိုတော့ငါဒီကိုယ်တိုင်မရှင်ဆိုပြီးသူပြောတဲ့အခါမှာတိုင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုသူပြောနေတာဖြစ်တယ် Now, please know it is not Jesus Christ who lives within the believer, but it is the Spirit of Christ. The Holy Spirit that was in Jesus lives in you. ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အားလုံးကိုနားလည်စေချင်တယ်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အထဲမှာကျင့်ဝတ်နေတဲ့သူကယေရှုခရစ်တော်မဟုတ်ပါဘူးယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တိုင်ရှင်သောဝိညာဉ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ဖယားကကျွန်တော်အထဲမှာကျင့်ဝတ်နေတာကိုပြောတာဖြစ်တယ် You see, one of the unique characteristics of the Christian faith is that our founder lives within us, the regenerated believer. ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူခရိယန်တွေနော်ယုံကြည်တဲ့
ayama ayan thusa ne ayaga ba lo sin no di Christian ko sa tin ti thang khe de gaung saung ji phit de tu ga chano ru athe ma ke tin chin ya do tu ri athe ma tu ga shi ni lo so de achet ba be. You see, the spirit that was in Christ, that spirit lives within me, and he is there to influence my life from the inside out. ခရစ်တော်ကိုလမ်းပြခဲ့တဲ့ခရစ်တော်၌ရှိခဲ့တဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာလည်းပဲယနေ့ရှိနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာနဲ့အပြင်မှာအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရတဲ့သူကအထဲကနေမဆနေတာဖြစ်ပါတယ် You see, the victorious Christian life is simply the indwelling spirit of Christ living his life out through my life. အောင်နိုင်သောခရစ်ယာန်အသက်တာဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်တို့အထဲမှာချိန်ဝင်နေသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုအသုံးပြုပြီးတော့အောင်နိုင်သောအသက်တာကိုကျွန်တော်တို့အားဖြင့်အသက်ရှင်တာကိုအောင်နိုင်သောခရစ်ယာန်အသက်တာကိုခေါ်တယ် And the Holy Spirit does two things in the life of every single believer. တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကယုံကြည်သူတွေဓာတ်ရဲ့အသက်တာမှာလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာနှစ်ခုရှိပါတယ် The Holy Spirit, first of all, counteracts sin in our life. တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ထဲကနေအပြစ်တရားကိုသူကဆန့်ကျင်ပေးပါတယ် You see, in this life, we will never be free from the tendency to sin. ကျွန်တော်တို့ဒီဘဝအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာလောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာအပြစ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဆိုတဲ့အရာကနေကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှလွတ်မြောက်နိုင်ဦးမှာမဟုတ်ပါဘူး Although at the cross, sin was defeated, sin is still not dead. လေဝါကားတိုင်းမှာအပြစ်တရားကိုခရစ်တော်ကအနိုင်ယူခဲ့ပြီးပြီဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပြစ်တရားကြီးကအကုန်လုံးပျောက်တော့မသွားသေးပါဘူးအပြစ်တရားကြီးကတည်တော့မတည်သေးပါဘူး See, you died to sin, but sin has not died to you. That's why you're tempted. Sin is constantly knocking at your door. ဒီနေ့မှာသင်ဟာအပြစ်တရား၌တော့တည်ပြီဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကသင်၌တော့မတည်သေးပါဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့သင်ကိုအပြစ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်အပြစ်တရားကအမြဲတမ်းနှလုံးသားတကားကိုလာခောက်ပြီးတော့သွေးဆောင်နေတာဖြစ် And sin knocks at your door because it wants to recapture the throne of your life. ဘာဖြစ်လို့အပြစ်တရားကသင်နှလုံးသားကိုတကားလာခောက်ရတယ်လဲဆိုရင်တော့သင်နှလုံးသားထဲမှာသူဟာဆိုရင်တော့နေရယူပြီးတော့ပလင်သူ့ပလင်ပေါ်မှာနော်ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ် And as long as the presence of sin remains, the tendency to sin also remains. ကျွန်တော်တို့နော်လောကမှာအပြစ်တရားဆိုတဲ့အရာကြီးကရှိနေသေးတယ်တော့အပြစ်ကိုကျူးလွန်ဖို့ရန်ဆိုတဲ့အရာကအမြဲတမ်းဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိနေသေးပါတယ် And although it's possible still to sin, it's also possible for you and I not to sin. ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုကျူးလွန်မိဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြင်းဆိုတာရှိသေးတယ်လို့အပြစ်ကိုမကျူးလွန်ဘဲနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ကဖြစ်နိုင်ခြင်းဆိုတာကလည်းတစ်ဖက်မှာရှိနေသေးပါတယ် You see, the cross made that possible, but the indwelling Holy Spirit now makes it actual. လေဝါကားတိုင်းကအဲ့ဒါလိုဖြစ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်တော်သူဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကလက်တွေ့ကြကြနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဖြစ်နိုင်အောင်မဆပေးတော်သူဖြစ်တယ် The Bible tells us that in the life of the believer, there are two laws. ဓမ္မကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသင်ပေးထားသလဲဆိုတော့ယုံကြည်သူဓာတ်ရဲ့အသက်တာအထဲမှာနှလုံးသားယုံကြည်သူဓာတ်ရဲ့အထဲမှာနော်ဥပဒေတော့ပြည့်ညက်တရားနှစ်ခုရှိနေတယ် In Romans chapter 8 and verse 2, we're told that there's the law of sin and death, and there's the law of the spirit of life in Christ. ယောမခန်းကြီး8ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့နိုင်တဲ့အပိုင်းငယ်2ထဲမှာပထမတရားကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်ခြင်းနဲ့အပြစ်တရားဆိုတဲ့အရာကရှိတယ်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်တရားဆိုတဲ့အရာရှိပါတယ်တရားနှစ်ခုယုံကြည်သူထဲမှာရှိတယ် The law of sin and death simply refers to the flesh. အဲ့ဒီနော်ကျွန်တော်တို့အပြစ်တရားနဲ့တည်ခြင်းတရားဆိုတဲ့အရာကအတူချိုးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိပကတိအသက်တာကိုပြောနေတာဖြစ် And it is the desire of the flesh to pull us down and to recapture and to recontrol our life. ဇာတိပကတိရဲ့စာနာကတော့ဘာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုသူကဖမ်းဆုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသူကအုပ်ချုပ်ခြင်းပါတယ်ပြန်ပြီးတော့သူကအုပ်ဆိုးခြင်း
And the flesh is a relentless enemy that is constantly knocking at the door of your life, wanting to come in and wanting to control. ဇာတိပကတိဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းဇာတိတရားကအုပ်ဆိုးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မနာတာနေ့ရက်စဉ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုတကားလာခောက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခြင်းတဲ့သူဖြစ်နေပါတယ်။ But also in the believer is that law of the Spirit of life in Christ, and that is the Holy Spirit. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူအထဲမှာကျွန်တော်တို့နော်ဒီအသက်ရှင်ခြင်းရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆိုတဲ့တရားရှိတယ်။အဲ့ဒါကတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခရစ်တော်ထံကနေရရှိထားတဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ကိုပြောလို့ရတယ်။ You see, when we believed in Christ, not only did we receive life in Christ, but we also received power through that indwelling Holy Spirit. ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့နေ့မှာယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ထံကနေအသက်ကိုရယုံကြည်မကဘဲနဲ့အဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့အသက်နဲ့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်တကိုးလည်းပဲတစ်ခါတည်းကျွန်တော်တို့ကရရှိတာ And the Spirit of God lives within us, not to remove our tendency to sin, but to give us constant victory over the power of sin. အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ဆိုတဲ့တရားကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်လုပ်ခြင်းနဲ့စန္ဒအပြစ်ကျူးလွန်ခြင်းနဲ့ဖြစ်နိုင်ခြင်းကနေကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ယုံတင်မကဘူးအမြဲတမ်းလူအောင်နိုင်သောအသက်တာရရှိနိုင်ဖို့လည်းမဆပေးပါ You see, greater than that downward pull of the flesh is the upward pull of the Holy Spirit. ဇာတိပကတိရဲ့ဆွဲအားတဲ့ပုံမူပြီးတော့ကြီးမားတဲ့အပေါ်ဖက်ကဆွဲအားဟာဆိုရင်တော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးရဲ့ဆွဲအားပါပဲ And you see, victory over sin comes when we choose to depend upon that indwelling Holy Spirit. အပြစ်တရားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အောင်နိုင်သောတက်တာဟာဆိုရင်တော့ဘယ်အချိန်မှပဲဖြစ်လာတယ်လဲကျွန်တော်တို့အထဲမှာချိန်ဝင်နေတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပေါ်မှာမိခိုဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်လာ You see, all sin can do is knock upon the door of your life. အပြစ်တရားကသူလုံနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တင်းရဲ့နှလုံးသားတကားကိုလာခောက်တာပါပဲ Because the power of sin was broken at the cross, sin cannot force your will. It cannot kick your door down, and it cannot control your life without your choice to do so. လေဝါကားရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေအပြစ်တရားကတင့်ကိုတင့်ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့ခြိုက်တလို့မျိုးနဲ့လာထိန်ချုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးသူလုံနိုင်တာကတကားခောက်ခြင်းပါပဲတကားကိုလာကန်ပြီးတော့ခြိုက်တလို့ဝင်လာလို့မရဘူးအဲ့ဒါကားရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတကူကြောင့်ဖြစ် When sin comes knocking at the door of your life, how do you keep that door closed? ဒီနေ့မှာတည့်ရဲ့လုံးသားထဲမှာအပြစ်တရားကတကားလာခောက်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတကားကိုသင်ကအမြဲတမ်းဆက်လက်ပြီးတော့ပိတ်နိုင်ဖို့ရအတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ We keep that door closed by depending upon that indwelling Holy Spirit. ကျွန်တော်ရဲ့လုံးသားတကားကိုအမြဲတမ်းပိတ်နိုင်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာချိန်ဝင်နေတဲ့ဝိညာဉ်တော်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကမိခိုအားကိုလိုက်ခြင်းအဖြစ်ဖြစ်ပါ You see, greater than the power of the flesh is the power of the Holy Spirit. ဇာတိပကတိရဲ့စွမ်းအားတဲ့တကိုးတဲ့ကြီးမားတဲ့အရာကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးဖြစ်နေပါတယ် Yes, it's only when we depend upon that indwelling Holy Spirit do we keep that door of sin closed in our life. ဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးပေါ်မှာကျွန်တော်မှီခိုတဲ့အခါမှာပဲအဲ့ဒီအပြစ်တရားကတကားလာခောက်တဲ့အခါမှာလာခောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတကားကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်ကပိတ်လို့ရတာဖြစ် And you see, the Spirit of God does not remove the presence of sin, but it counteracts sin so you do not sin. တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကလောကကြီးမှာအပြစ်တရားကြီးကိုသူကပျောက်ကင်းသွားအောင်မလုပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကတကားလာခောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပြစ်တရားကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့အထဲကနေပြန်လဲပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပေးရစန့်ကျင်ပေးတာဖြစ်တယ် Do you know gravity is a powerful law? ကျွန်တော်တို့ gravity ဆိုတဲ့ကမ္ဘာဆွဲအားဟာဆိုတော့တကယ်ကိုဆွဲအားကြီးတဲ့ပြင်းထန်တဲ့တရားဖြစ်ပါ The law of gravity keeps everything on the ground. ဒီကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာဆွဲအားကခတ်သိမ်းသောเนาะအရာရှိသမျှကိုဒီသူကဆွဲချပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာသူကเนาะအောက်ကိုချနေအောင်ဆွဲထားတယ် But there is a greater law than the law of gravity, and it's called the law of flying or the law of aerodynamics.
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကပတ်ဆွဲအားတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ဆွဲအားဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဆွဲအားဟာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်တန်းနိုင်တဲ့ဆွဲအားလေယာဉ်တွေမှာပါတဲ့ aerodynamic ဆွဲအားဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် You see, you can take an airplane and fill that airplane with passengers. ကျွန်တော်တို့နော်လေယာဉ်စီးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလေယာဉ်နဲ့နော်လေယာဉ်ထဲမှာလေယာဉ်စီးတဲ့သူတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့နော်ရှိနိုင်ပါတယ် But when that airplane hits a certain speed, that greater law, the law of aerodynamics, grabs a hold of that plane and thrusts that plane up in the sky. အဲ့ဒီလေယာဉ်ဟာနော်စတင်ပြီးထွက်ခွာပြီးတော့တကယ်ကိုလေမြန်တဲ့အနှုံးနဲ့အပေါ်ကိုတက်တဲ့အခါမှာ aerodynamic ဆိုတဲ့စွမ်းအားကြီးကအပေါ်ကိုတက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီလေယာဉ်ကြီးကိုသူကမလိုက်တာဖြစ်တယ် And as long as that pilot and that plane abide by the law of aerodynamics, it counteracts that lesser law, the law of gravity. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်လေယာဉ်ထဲမှာလေယာဉ်မောင်းတဲ့ pilot နဲ့အထဲမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကလေယာဉ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ရွေးကတော့လေယာဉ်ဟာဆိုရင်အပေါ်ကိုပြန်တဲ့အခါမှာ aerodynamic ရဲ့ဆွဲအားကြောင့်ကမ္ဘာဆွဲအားကမနိုင်ဘဲနဲ့လေယာဉ်ကအပေါ်ကိုသူကဆွဲတင်သွားတယ် And as long as they abide by the law of aerodynamics, that plane will safely make it to its destination. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီအထဲမှာရှိတဲ့လူတွေက aerodynamic ဆိုတဲ့လေယာဉ်ကြီးထဲမှာသူတို့ရှိနေတဲ့ရွေးကတော့အဲ့ဒီလေယာဉ်ကအပေါ်ကိုသူတို့ကပြန်တက်ပြီးတော့လုံခြုံစွာနဲ့သူရောက်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် But what would happen if that pilot is flying that plane and he says to himself, you know, I don't think the law of gravity is any longer in effect, so he turns off the engines. ဆိုတော့နော်ကဲလေယာဉ်မောင်းတဲ့ pilot ကြီးကလေပေါ်မှာပြန်နေတဲ့အချိန်မှာကဲကမ္ဘာဆွဲအားကတော့ငါ့ကိုမထီလောက်တော့ပါဘူးကွာဆိုပြီးတော့လေယာဉ်ရဲ့ engine ကိုသူပိတ်လိုက်မယ်ဆိုပါဆိုဘာဖြစ်သွားမလဲ Well, here's what would happen. The law of gravity would grab a hold of an airplane and bring that plane down into a plane crash. ချက်ချင်းပဲကမ္ဘာဆွဲအားကြီးကအဲ့ဒီလေယာဉ်ကိုသူကကင်ပြီးတော့အောက်ကိုချပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာလေယာဉ်ပြတ်ကျခြင်းဆိုတာဖြစ်သွားလိမ့်မယ် You see, the law of gravity is still there. ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာဆွဲအားကြီးဆိုတဲ့အရာကအများအားရှိနေပါတယ် But it's being counteracted by a greater law, and that's the law of aerodynamics. ဒါပေမဲ့သူ့တဲ့စွမ်းအားပိုကြီးတဲ့ aerodynamic ဆိုတဲ့စွမ်းအားကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်နော်သူ့ကိုခုခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လေယာဉ်ပြန်ကအပေါ်မှာပြန်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ် And the same is true with us as believers. ထိုနည်းတူ၎င်းပဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေလည်းပဲ You see, when we as believers depend upon the indwelling Holy Spirit, who is a greater law than the law of sin and death. ကျွန်တော်ယုံကြည်သူကကျွန်တော်တို့အထဲမှာချိန်ဝင်နေတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပေါ်မှာကျွန်တော်မှီခိုလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဟာဆိုရင်တော့စွမ်းအားဇာတိတဲ့စွမ်းအားပိုကြီးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ် The Holy Spirit counteracts the law of sin and death, so we don't sin. ဆိုတော့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူကကျွန်တော်တို့အပြစ်တရားနဲ့เนาะတေခြင်းတရားဆိုတဲ့ဇာတိပဂတိဆိုတဲ့စွမ်းအားကြီးကိုသူကခုခံတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်သူတွေကအပြစ်မလုပ်တော့ဘူး You see, that's why Paul said in Romans chapter 8 and verse 13, he says, by the Spirit we put to death the deeds of the body. ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ပေါလုကယောမခန်းကြီးရှိအပိုင်းငယ်73မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြင်ဇာတိပဂတိရဲ့အကျင့်တွေကိုငါတို့ကအသေးတတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်လို့သူပြောတာ That's why Paul said in Galatians 5 and verse 16, he said, walk in the Spirit and you will not fulfill the lusts of the flesh. ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ပေါလုကဂလာတိအခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်16ထဲမှာပြောလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ရှောက်ကြလို့ဝိညာဉ်ပဂတိနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဇာတိပဂတိအကျင့်ကိုသင်တို့ကမလိုက်ဘဲနဲ့နေလိမ့်မယ် You see, as we choose to depend upon the Spirit doesn't eradicate sin. It simply counteracts sin, so we don't sin. ဝိညာဉ်တော်ပေါ်မှာကျွန်တော်မှီခိုလိုက်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ကအပြစ်တရားကိုပျောက်ကင်းသွားအောင်သူမလုပ်တော့ညာလေအပြစ်တရားကကျွန်တော်တို့ကိုလာတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကအဲ့ဒီအပြစ်တရားကိုပြန်လဲခုခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်သူတွေကအပြစ်မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကအသက်ရှင်နိုင်တာဖြစ်တယ် You see, victory over sin is found in the counteracting influence of the Holy Spirit. အပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ခြင်းအသက်တာဆိုတာကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ခုခံခြင်းစွမ်းအားအပေါ်မှာအသက်ရှင်သောအသက်တာကိုပြောတာဖြစ်ပါ
You see, if you depend upon the Spirit of God, you will not sin. တင်ဟာဆိုရင်တော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးပေါ်မှာတင်မိခုနေတရွေ့တော့တင်ဘယ်တော့မှအပြစ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး If you continually depend upon the Holy Spirit, you will continually not sin. တင်ကအမြဲတမ်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းမိခုနေတယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းအပြစ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး Because the Holy Spirit makes practical what the cross of Jesus Christ made possible. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့လေဝါကားတဲ့ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်နိုင်အောင်အပြစ်ကိုအနိုင်ယူနိုင်အောင်ဖြစ်နိုင်ခြင်းလုပ်ပေးတဲ့အရာကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကလက်တွေ့ချကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အတွက်ပါ You see, at the cross, the power of sin was broken. လေဝါကားတိုင်းမှာအပြစ်တရားရဲ့တကိုးဟာဆိုတော့လုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ် But the Holy Spirit makes that positional truth practical in your daily life. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပျက်စီးသွားတဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုတင်းရဲ့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းခရိယန်လက်တွေ့အသက်တာမှာတကယ်တမ်းကိုတင်းအသက်ရှင်နိုင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့သူကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ် So first of all, the Holy Spirit counteracts sin. ဆိုတော့ပထမအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်နားလည်ရမှာကဝိညာဉ်တော်ကအပြစ်တရားကိုခုခံပေးတော်သူဖြစ်တယ် Then second, the Holy Spirit conforms our life to Jesus Christ. ဒုတိယမြောက်အနေနဲ့ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာနဲ့တူအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းလဲပေးတော်သူဖြစ်တယ် Tonight we read John chapter 16 and verse 14. ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး16ပိုင်းရဲ့14ကိုကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ပါတယ် And that, brother, is a wonderful Bible verse. Oh, အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်လေးကတကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ကျမ်းပိုက်လေးတစ်ခုပါပဲမိတ်ဆွေတို့ And here's what Jesus said. Jesus said regarding the Holy Spirit, he said, he, the Holy Spirit, will glorify me. ခရစ်တော်ကဘာပြောသလဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကငါ့ကိုနော်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေလိမ့်မယ် Now, the word glorify means to show, it means to display, it means to make known. ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါလေတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ကြော်ကြားစေမယ်သိစေမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ In other words, it is the function of the Holy Spirit to make Jesus Christ known. တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လောက်ရမယ့်တာဝန်အလောက်ကပါလဲဆိုရင်တော့လူတွေကခရစ်တော်ကိုသိစေဖို့ရအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ် But where does the Holy Spirit make Jesus Christ known? ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်ကိုဘယ်သူတွေအားဖြင့်နော်လူတွေကိုသိစေတယ် Well, the Holy Spirit lives within every regenerated believer, and so he makes Jesus Christ known in and through your life. တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာဆိုတော့ယုံကြည်သူဓာတ်ရဲ့အထဲမှာကျင့်ဝတ်နေတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကယုံကြည်သူတွေတိုင်းကိုသူတို့ရဲ့အသက်တာမှာသူတို့အားဖြင့်လူတွေထမ်းမှာ The Holy Spirit takes the yielded believer and he begins to conform his life into the very image of Jesus Christ. တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာမှာယုံကြည်သူတွေကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပေါ်မှာသူတို့မိခိုလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အသက်တာကိုခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာနဲ့တူသောပုံသဏ္ဍာန်အဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲစေတယ် So we begin to live as Jesus lived. We begin to walk as Jesus walked. အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်အသက်ရှင်တယ်ခရစ်တော်ရှောက်လန်းတယ်လို့မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှောက်လန်းလာနိုင်မှာဖြစ်တယ် So we begin to love as Jesus loved. So we can experience his peace and we can know his joy and we can manifest his love. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ချစ်တဲ့ကဲ့သို့ကျွန်တော်ချစ်လာနိုင်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားတဲ့ကဲ့သို့ခံစားလာပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအသက်တာကိုကျွန်တော်ခံစားလာတယ်လို့ခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတိုင်းကျန်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမေတ္တာထားလာနိုင် That's what the Spirit does. He takes our lives and he makes Christ known through our life. So Jesus begins to live his life through our life. ဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုသူကယူပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့တူအောင်သူကပြောင်းလဲစေတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအသက်တာကိုခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်အသက်ရှင်သောအသက်တာလို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာဖြစ်တယ် Remember that great verse, 2 Corinthians chapter 3 and verse 18?
နေကောခန်းကြီး3အပိုင်းငယ်18ဟာဆိုတော့တကယ်ကိုထူးမြတ်တဲ့ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါ Here's what Paul said. He says, "But we all with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord." ငါတို့ရှိသမျှဒီမျက်နှာဖုံးကိုဖွင့်လျက်မှန်ကိုကြည့်တကယ်တော့သခင်ဘုရား၏ဘုန်းတည်တော်ကိုကြည့်မြင်ဝိညာဉ်တော်တရား၏အရှင်သည်ညောင်ကြည်တော်ကိုလွတ်တော်မူသည့်အတိုင်းငါတို့သည်ဘုန်းတည်တိုးပွား၍ပုံသဏ္ဍာန်တော်နဲ့အညီပြောင်းလဲခြင်းရှိရကြ၏လို့ပြောထားပါတယ် You see, as we choose to depend upon the Holy Spirit begins to change us from the inside out. So our lives begin to reflect Jesus Christ. တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပေါ်မှာကျွန်တော်မှီခိုတဲ့အခါမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအသက်တာကိုယူပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ကိုသူကပြောင်းလဲစေတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကယေရှုခရစ်ရဲ့အသက်တာကိုရောင်ပြန်ဟပ်လာတာဖြစ်တယ် See, that word changed is that word transfigured. အနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့နော်ဒီထဲမှာတွေ့ရလေတဒံတော်နဲ့အညီပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကဘုန်းတော်ထင်ရှားစေခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တွားတူတာ It's the very same word used when Jesus was on that Mount of Transfiguration. ဒီစကားလုံးလေးဟာဆိုရင်တော့ယေရှုခရစ်တော်ကတောင်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲသွားတုန်းကအသုံးနှုန်းလေးနဲ့သူတို့ကသုံးထားတဲ့အရာတူညီနေပါတယ် And remember what happened on the Mount of Transfiguration? There we see Jesus. There we see Jesus in his humanity. And for a moment, we see his deity shining through his humanity. ခရစ်တော်ရဲ့နော်လူစားတိခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာခရစ်တော်ရဲ့ဖယားဇာတိရောင်ပြန်ဟပ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်လေးတွေ့ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လေးပါ And that's exactly what the Holy Spirit does for us who choose to depend upon his presence and his power. ထိုနည်းတူ၎င်းပဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာမိခိုအားကိုးတဲ့ယုံကြည်သူတွေအပေါ်မှာလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ် You see, he takes the yielded believer and changes him from the inside out into the image of Jesus Christ. သူ့အပေါ်မှာမိခိုတဲ့သူ့ကိုပုံအပ်တဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကယူပြီးတော့ပြောင်းလဲစေပြီးတော့အထဲကနေအထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ကိုအပြင်ဘက်မှာအသက်ရှင်နိုင်အောင်သူကမဆပေးတာဖြစ်တယ် So in our humanity, his person is seen. ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်လှုပ်ရှားမှုမှာလူတွေကကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုမြင်တယ်လို့မျိုးနဲ့သူတို့ကဖြစ်လာတာဖြစ်တယ် In our humanity, his character is reflected and his life is experienced. ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာပေါ့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာခရစ်တော်ရဲ့စာရိတ္တတွေနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကကြုံတွေ့လာတာဖြစ်တယ် You see, as we depend upon the Holy Spirit, he begins to conform our life into the image of Christ. So he actually lives his life through our life. တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကမိခိုလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲစေပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာကဲ့သို့အသက်ရှင်နိုင်အောင်မဆတယ်အဲ့ဒီအသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်တော့ငါအစာခရစ်တော်အသက်ရှင်တဲ့အသက်တာလို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာဖြစ်တယ် That's why Paul said in Galatians 2 and verse 20, he said, I'm crucified with Christ. He says, nevertheless I live. And then he stopped and says, not I, but Christ liveth in me. ဒါကြောင့်မလို့ဂလာတိ20ထဲမှာရှင်ဘောလုကဘာပြောလဲထိုသူဆိုသောငါဒီကိုယ်တိုင်မရှင်ဟုတ်ပြီငါတည်သွားပြီဒါပေမဲ့ငါအသက်ပြန်ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့ငါရှင်တာကငါမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ခရစ်တော်ကငါ၌ရှင်တယ်လို့ရှင်ဘောလုကပြောနိုင်တာဖြစ်တယ် That's the victorious Christian life. It is the Christ life. Jesus Christ living his life out through our life by way of the Holy Spirit. အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာအသက်တာလို့ခေါ်တယ်လဲအောင်နိုင်သောခရိယန်အသက်တာလို့ခေါ်တယ်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာသူလာပြီးတော့အသက်ရှင်တယ်ဘယ်လိုအားဖြင့်လဲဝိညာဉ်တော်အပေါ်မှာမှီခိုခြင်းဆိုတဲ့အသက်တာအားဖြင့်ပါ In Philippians chapter 4 and verse 13, Paul said that I can do all things through Christ who strengthens me.
Philippians ခန်းကြီးလေးအပိုင်းငယ်73မှာရှင်ဘောလူကဘာပြောတယ်လဲဆိုရင်တော့အရာရာငါ့ကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတော်မူသောခရစ်တော်အပြင်ခတ်သိမ်းသောမှုတို့ကိုငါတတ်ဆွမ်းနိုင်၏ In other words, as long as we depend upon that indwelling Holy Spirit, the Spirit of God will enable us to do whatever we are asked to do in the Word of God. အများကြီးပြောမယ်ဆိုတော့ဒီချမ်းပိုက်လေးကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပေါ်မှာကျွန်တော်မိခိုးတဲ့အခါမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကောအားဖြင့်ကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်ကိုတောင်းဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် You see, through the Spirit of Christ, we can do anything that Christ might ask. ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကောအားဖြင့်ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းဆိုတဲ့အရာမှန်သမျှကိုကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ် Through dependence upon that indwelling Holy Spirit, we can walk as He walked. ကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပေါ်မှာမိခိုးခြင်းအပြင်ခရစ်တော်ရှောက်နှံတကယ်ကျွန်တော်ရှောက်နှံလာနိုင်တယ် We can love as Jesus loved. ခရစ်တော်ချစ်တကယ်ကျွန်တော်ချစ်လာနိုင်တယ် We can live as Jesus lived. ခရစ်တော်အသက်ရှင်တကယ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်လာနိုင်တယ် We can know His victory and we can know His power as we depend upon that indwelling Holy Spirit. ခရစ်တော်ရဲ့အောင်နိုင်ခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကောပေါ်မှာကျွန်တော်နှီးခိုလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကမြည်ဆန်းလာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ် You see, victory is possible because of the cross. ဒီနေ့မှာကျွန်တော်သိရမယ့်အရာကအောင်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲလက်ဝါးကားနိုင်ကြောင်း But it is made actual as we depend upon that indwelling Holy Spirit. ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမြည်ဆန်းပြသက်ရှင်နိုင်တယ်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာကျင်းဝတ်နေတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုမိကိုခြင်းအပြင်ဖြစ်တယ် And we access the power of the indwelling Holy Spirit by faith. ကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဆက်နွယ်တာဖြစ်ပါတယ် That is why Paul said in verse 20, he says, the life which I now live in the flesh, he says, I live by faith in the Son of God. ဒါကြောင့်မို့ရှင်မောလူကဆက်ပြီးတော့သူဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကိုခန္ဓာ၌ယခုငါရှင်သောအသက်သည်ဘုရားသခင်သားတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်တည်ဆိုပြီးတော့ပြောတာပါ You see, faith simply appropriates what God provides. ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကရိုးရှင်းဆုံးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အရာကိုသူကဆက်နွယ်ပေးတော့အရာဖြစ်ပါတယ် And what has God provided? Well, God's provided victory over sin. God's provided the very life of Christ. ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဘာတွေထောက်ပံ့တယ်လဲအပြစ်တရားကိုအနိုင်ယူဖို့ရအတွက်ဆိုတဲ့အရာကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်နဲ့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရအတွက်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းဘုရားကထောက်ပံ့ပေးတာဖြစ်ပါတယ် You see, we access that Christ life simply by faith. အဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့အသက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုအားဖြင့်ဆက်နွယ်တယ်လဲဆိုရင်တော့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖြစ်ပါတယ် And faith is you and I simply appropriating or making whatever God has provided, making it ours. ပြောရမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဟာပါဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရယူခြင်းဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောလို့ရပါတယ် It appropriates the promises of God. ဘုရားသခင်ဂတိတော်တွေကိုသူကငါအတွက်ပါဆိုပြီးတော့ယူပစ်လိုက် It's not necessarily asking, but it's taking from God. အဲ့ဒီအရာကတနည်းအားဖြင့်ဆိုတော့တောင်းဆိုခြင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်ပေးပြီးသားအရာကိုယူလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် It simply appropriates what God has provided. It's making what God has offered, it's making it ours, and we take that by simple faith. ရှင်းရှင်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့အရာတွေထောက်ပံ့တဲ့အရာတွေအားလုံးဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ခြင်းလက်ခံလိုက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ် Let me tell you a story to help illustrate this. ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်ဥပမာလေးနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းချင်ပါတယ် In the United States, we have a state called Philadelphia, and it was founded by a man by the name of William Penn. ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ Philadelphia ဆိုတဲ့ state တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ Philadelphia ကိုကျွန်တော်တို့တည်ထောင်ခဲ့တဲ့လူရဲ့နာမည်က William Penn ဖြစ်ပါတယ် This city, Philadelphia, was given to William Penn by the Indians, by the Native American Indians.
ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Philadelphia ပြည်ကို William Penn ထံမှာ Red Indian တွေလို့ပြောရမှာပေါ့ဟိုးရှိတုန်းကဒီတကယ့် American မှာနေတဲ့ပထမဦးဆုံးလူမျိုးတွေကသူ့ကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် And one day the Indians came to him and said, "We will give you as much land as you can walk around in one day." ဒီနေ့တော့အဲ့ဒီလူတွေကလာပြီးတော့William Penn ဆီမှာတင့်ကိုငါတို့နေမီပေးမယ်အဲ့ဒီနေမီကိုတင်လမ်းလျှောက်နိုင်တယ်လို့လျှောက်လိုက်နေလျှောက်နိုင်တဲ့နေရာအထိဝေးလျှောက်နိုင်တဲ့နေရာအထိငါတို့ပေးမယ် So William Penn took the Indians at his word, and he got up early one morning and had a very long walk and came back late that evening. ဆိုတော့ William Penn ကသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုဟုတ်ပါတယ်ငါတက်ပါပဲဆိုပြီးသူယူပြီးတော့မနေ့စောအဝေးကြီးကိုသူလမ်းလျှောက်သွားပြီးတော့ညပိုင်းကျမှသူပြန်လာ And the Indians kept their word, and they gave him all the land he walked around that day, and it became the city of Philadelphia. အဲ့ဒီ Indian လူမျိုးတွေကတကယ်ပဲသူတို့ရဲ့ဂတိစကားကိုသူတို့တီးပါတယ်သူတကယ်ရှောက်သွားခဲ့တဲ့ဟိုးရောက်တဲ့အဝေးကြီးနေရာအထိကိုသူ့ကိုပေးလိုက်တယ် You see, that man, William Penn, simply appropriated what the Indians had promised. တကယ်တော့အဲ့ဒီ William Penn ကအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေရဲ့စကားကိုသူကသူ့အတွက်ရယူလက်ခံလိုက်ခဲ့ပါတယ် And if we're going to live a life of victory, then we need to do the same. ထိုနည်းတူ၎င်းပဲကျွန်တော်တို့အောင်နိုင်သောခရိယာတက်တာကိုသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ You see, အဲ့ဒီကိုပြောရလို့ရမှာဖြစ်တယ် It's not enough to long for victory. It's not enough to hope for victory or even to ask for victory. We have to appropriate victory. ကျွန်တော်အောင်နိုင်သောအသက်တာရှိဖို့ရအတွက်စာငတ်ယုံတင်မျော်လင့်ယုံတင်မရပါဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကငါအတွက်ပါဆိုပြီးတော့ယူဖို့ရအတွက်လိုအပ်ပါတယ် You see, there's a world of difference between a faith that asks and a faith that appropriates. ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ချမ်းသာတဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်အားလုံးကိုရှင်းချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်တော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောင်းဆိုခြင်းဆိုတဲ့အရာနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်ခံခြင်းဆိုတဲ့အရာကမတူပါဘူး You see, we don't need to ask for something that God has already provided. We simply need to appropriate it. ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးပြီးသားအရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကသွားတောင်းစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအရာကိုလက်ခံရုံပါပဲ You see, if you have money in the bank, that money is your money. တင်ဟာစင်ဘာမှာပတ်စံနေရှိတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပတ်စံတွေကတင့်အတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးလား And you don't need to go and beg the bank to give you your money. အဲ့ဒီတင်ရဲ့ပတ်စံတွေကိုဘာမှာသွားပြီးတော့ဘဏ်ကတင့်ကိုပေးဖို့ရန်အတွက်တင်အတကုံတောင်းစားစရာမလိုပါဘူး All you do is you write out how much money you want, you sign your name, you give it to the teller, and they give you your money. တင်လို့ရမယ့်အရာကတင်တကယ်အဲ့ဒီတင်ပတ်စံတွေကိုဘယ်လောက်ယူချင်လဲတင်ရဲ့ဘဏ်စာအုပ်ထဲမှာလူချင်တဲ့နံပါတ်ကိုရေးပြီးတော့ပေးလိုက်ရုံပဲပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကတင်လူချင်တဲ့ပတ်စံကိုထုတ်ပေးရုံပဲ And you know, in the same way, victory is already ours. We just need to receive it. ထိုနည်းတူ၎င်းပဲကျွန်တော်တို့အောင်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့အတွက်ပါပဲအဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံရုံပါပဲ Some years ago, there was a very godly Baptist preacher by the name of F.B. Mayer. လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအရန်ကိုနာမည်ကြီးတဲ့နှစ်ချင်းသိန်းအုပ်ဆရာ F.B. Mayer ဆိုတာရှိခဲ့ပါတယ် And he tells the story of how he learned to appropriate the provisions made available to us by God. သူကဘုရားသခင်သူ့အတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အောင်နိုင်ခြင်းအသက်တာကိုဘယ်လိုရခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုသူကပြန်ပြောခဲ့ပါတယ် It says one day he was preaching to a bunch of children in his Sunday school, and the children were not very well behaved. သူဘယ်လိုပြောခဲ့တယ်လဲဆိုရင်တော့တနေ့တော့သူကအသင်းတော်မှာကလေးတွေကိုသူတရားဟောတဲ့အချိန်မှာကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတချို့ကလေးတွေကအရန်ကိုစုငန်ပူငန်လုပ်တဲ့ကလေးတွေရှိတယ် And the disobedience of the children made F.B. Mayer, it made him angry. ဆိုတော့သူတို့ရဲ့စုညံပူညံလှုပ်ခြင်းတွေက FB Mayer ကိုသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရန်ကိုဒေါကန်စေတယ်စိတ်ဆိုးစေတယ် And he knew his anger was wrong, but he couldn't leave the children and get away and get his heart right with God. သူကသူစိတ်ဆိုးနေတဲ့ဆိုတဲ့အရာကမမှန်ဘူးဆိုတာသူသိတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးတွေကလည်းတကယ်ပဲ
အရန်ကိုခက်ခဲနေတယ်ဆိုတော့ तू ဒီတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင် तू ဖယားနဲ့မှန်ကန်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းသိပြန်တယ် So he simply lifted his heart to heaven and he said, "Your patience, Lord." ဆိုတော့ तू ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲကောင်းကင်ကို तू မောကြည့်ပြီးတော့ကိုရိုရဲ့စိတ်ရှိခြင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ तू ဖယားသခင်ကို तू ဟစ်လိုက်တယ် And he said instantly his angry feelings left him and he had peace to bring that meeting with those children to a wonderful conclusion. ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီဒေါသအမျက်ဒီအားလုံးမရှိသလိုပဲဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးတွေကိုလည်းအဆုံးထိအဲ့ဒီနေ့မှာကောင်းမွန်ဆုံးသူတည်ကြပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သူပြန်ပြောပါတယ် And when he went home that night, he began to think about what had just happened, and he realized he had stumbled upon the secret of appropriation. အဲ့ဒီညမှာ तू အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာ तू ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာလေးကို तू ပြန်စဉ်းစားရင်းနဲ့အော်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ရယူခြင်းဆိုတဲ့အရာလေးကို तू ကအဲ့ဒီနေ့မှာ तू သွားတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် And so he began to appropriate the provisions of God in other areas of his life. အဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝမှာလည်းပဲဖယားသခင်ကသူ့ကိုပေးထားတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू လက်ခံရယူခြင်းဆိုတဲ့အသက်တာကို तू စတင်ပြီးတော့အသုံးပြုလာတယ် When he felt lonely, he would say, "Your companionship, Lord." तू အထီးကျန်တယ်လို့ခံစားတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းပဲဖယားခင်တိုင်းမှာအိုးကိုရိုရဲ့မိသားဟာရဖွဲ့ခြင်းဆိုပြီးတော့ तू ဖယားခင်ကိုဟစ်လိုက်တယ် When fear and worry gripped his heart, it was your peace, Lord. तू နှလုံးသားထဲမှာစိုးရင်ချင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေနဲ့ပြေးလာတဲ့အခါမှာကိုရိုရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းပဲ तू ကရယူလိုက်တယ် When sin knocked upon the door of his heart, it was your holiness, Lord. အပြစ်တရားကသူ့ရဲ့နှလုံးသားတကားကိုလာခောက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲကိုရိုရဲ့တန်ရှင်းခြင်းဆိုပြီးတော့ तू អော်လိုက်တယ် When he was feeling critical of others, it was your love, Lord. တခြားသူတွေအပေါ်မှာ तू အမြင်မကြည်တာတွေရှိတဲ့အခါမှာကိုရိုရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းပဲ तू អော်လိုက်တယ် When he needed to make a decision, it was your wisdom, Lord. तू ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လိုတဲ့အခါမှာကိုရိုရဲ့ဉာဏ်ပညာဆိုပြီးတော့ तू ဘုရားသခင်ထံမှာអော်လိုက်တယ် When he felt he wasn't up to the task, it was your power, Lord. လုံရမယ့်တာဝန်ကြီးတဲ့ဟာတွေရှိတဲ့အခါမှာကိုရိုရဲ့တကူကျွန်တော်ကိုပေးပါဆိုပြီးတော့ तू ချက်ချင်းပဲ And he received everything that he appropriated from the Lord. तू ဘုရားသခင်ထံကနေအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံး तू ယူလိုက်တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာဆိုရင်တော့ तू ရခဲ့တယ် You see, 2 Peter chapter 1 and verse 3 says this. နိပေအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်3မှာဒီလိုပြောပါတယ် It says, according to his divine power, God has already given us everything that we need to live a godly life. ထို့သောနဲ့ငါတို့ဘုံတကူတော်နဲ့ခေါ်တော်မူသောဘုရားကိုတည်သောဉာဏ်အပြင်ငါတို့အားသက်ရှင်ခြင်းဘုရားဝိ၌နော်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားဂတိကိုဆက်ဆံရတော်သူဖြစ်ကြမည်အကြောင်းဒီဆိုပြီးပြောထားပါတယ် We have everything that we need to live the life that God has asked us to live. ပြောရမယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်စေလိုတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားပြီးပြီကျွန်တော်တို့အတွက်ရှိနေပါ If God has given us everything that we need, then why are we not living a victorious Christian life? ကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဘုရားသခင်ကထောက်ပံ့ပေးပြီးပြီဆိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့မြောက်များစွာတောချိန်မှာဘာဖြစ်လို့အောင်နိုင်သောခရိယာအသက်တာနဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်အသက်မရှင်ရတာလဲ The answer is because we've not appropriated those provisions by faith. အဖြေကတော့အဲ့ဒီဘုရားပေးထားပြီးသားအရာတွေကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံရယူခြင်းမလုပ်လို့ပါပဲ In 2 Corinthians 12 and verse 9, Paul said, "My grace is sufficient for you." ဒီကောအခန်းကြီးစနစ်အပိုင်းကိုထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာငါရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာဆိုတော့တင့်ဖို့လုံလောက်ပေ၏ဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကရှင်ပေါလုကိုပြောခဲ့ပါတယ် Notice he didn't say, "My grace might be sufficient for you," or "My grace will be sufficient for you." အဲ့ဒီမှာဘုရားကသူပြောတဲ့အသုံးလုံးလေးကိုကြည့်ပါငါကျေးဇူးတော်ကတင့်ဖို့လုံလောက်ကောင်းလုံလောက်လိမ့်မည်လို့မပြောပါဘူးเนาะနောက်တစ်ချိန်မှာလုံလောက်လာမှာပါလို့မပြောပါဘူး He says, "My grace is already sufficient for you." ဘ
ဘုရားကဘယ်လိုပြောလဲငါရဲ့ကျေးဇူးကယခုမှပင်လင်တင့်ဖို့လုံလောက်သည်လို့ပြောတာတွေ့ရတယ် If his grace is sufficient for us, why are we not living within that sufficiency? တကယ်တော့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လုံလောက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလုံလောက်ခြင်းဆိုတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့အသက်မရှင်ရတာလဲ It's simply because we've not appropriated that sufficiency by faith. ရိုးရိုးရှင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလုံလောက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ရယူခြင်းเนาะယူလိုက်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ပါ You see, when you're tempted to sin, then appropriate his holiness and say, your holiness, Lord. ဒီနေ့မှာအပြစ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်စိတ်နှလုံးသားထဲမှာစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းတင်ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာကိုရောရဲ့တန့်ရှင်းခြင်းဆိုပြီးတော့ဒီယူလိုက်ပါလား When you feel that you're getting angry or you're tempted to anger, then appropriate his peace and say, your peace, Lord. ဩစိတ်ဆိုးဖို့ရန်အတွက်အမျက်ဒေါသတွေထန်ဖို့เนาะနှလုံးသားထဲမှာเนาะအခြေအနေဟန်လာတဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲဘုရားခင်ကြားမှာကိုရောရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကယူရမယ် When you're tempted to fear, then appropriate his fearlessness and say, your fearlessness, Lord. ဒီဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပြီဆိုရင်เนาะဘုရားသခင်ရဲ့เนาะဒီတတိကိုတင်လို့ခြင်းတဲ့အခါမှာအိုးကိုရောရဲ့တတိကိုကျွန်တော်ကိုပေးပါเนาะချက်ချင်းကျွန်တော်ယူရမှာဖြစ်တယ် You see, when you're tempted to be critical of others, then appropriate his love and say, your love, Lord. အခြားသူတွေပေါ်မှာအမြင်မကြည့်ဘူးဝေဖန်ခြင်းနဲ့အရာတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲကိုရောရဲ့ချစ်ခြင်းဆိုတော့ဘုရားရဲ့ချစ်ခြင်းကိုတင်အသက်တာမှာယူလိုက်ပါ You see, when you feel you're not up to the spiritual task, then appropriate his power and say, your power, Lord. ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရေးရာပိုင်းမှာလာအမှုတော်သာသနာမြတ်မှာလာတာဝန်တွေရှိလာတဲ့အခါမှာတင်မှာဘာမှမလုပ်နိုင်တယ်လို့သင်ခံစားတဲ့အခါမှာကိုရောရဲ့တကိုးဆိုပြီးဘုရားရဲ့တကိုးကိုသင်ယူလိုက်ပါ You see, his sufficiency is available to you, not for the asking, but for the taking. ဘုရားသခင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်လုံလောက်တဲ့အရာသူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကလုံလောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတောင်းနေစရာမလိုတော့တဲ့အရာတွေပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကယူလိုက်ယုံပါပဲ You see, and it's always taken by faith. ဘယ်လိုအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ယူတယ်လဲဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းယူတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ် The authority for living the victorious Christian life is the cross. ကျွန်တော်တို့လက်ဝါးကားတိုင်းမအောင်နိုင်ခြင်းအသက်တာအတွက်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အာနာရှင်ဟာဆိုရင်တော့အာနာတော်ဟာလက်ဝါးကားတိုင်းကနေဖြစ်တယ် The agent that makes that victory possible is the Holy Spirit. အဲ့ဒီအောင်နိုင်ခြင်းကိုလက်တွေ့ကျကျအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးသူသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားဖြစ်တယ် And the access into the victorious Christian life is by faith. ဒီလိုရှင်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အောင်နိုင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုဘယ်လိုအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့တကိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်နွယ်တယ်လဲဆိုရင်တော့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖြစ်တယ် You see, his victorious life can be your victorious life. သူ့ရဲ့အောင်နိုင်ခြင်းအသက်တာဟာဆိုရင်တော့ဒီနေ့မှာသင်ရဲ့အောင်နိုင်ခြင်းအသက်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ် And we access that victorious life through that simple choice of faith. အဲ့ဒီအောင်နိုင်ခြင်းအသက်တာကိုဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အယိုးရှင်းဆုံးယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဆက်နွယ်လို့ရတယ် And may we by faith live within his sufficiency. ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လုံလောက်ခြင်းဆိုတဲ့အထဲမှာအသက်ရှင်တော်သူတွေဖြစ်ကြပါစေ Let's pray together. ဆုတောင်းကြပါစို့ Lord, we just want to say thank you for your work on the cross. အိုးကိုရရှင်ဒီနေ့မှာလက်ဝါးကားတိုင်းမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောလိုပါတယ် And Lord, we thank you for the victory that was won at Calvary for us. အိုးကိုရရှင်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အနိုင်ယူပေးခဲ့တဲ့အောင်နိုင်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ် And Lord, we thank you that at that moment of salvation that you inhabited us, you indwelt us with your Holy Spirit. အိုးကိုရရှင်ပြကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရတဲ့နေ့မှာကျွန်တော်အထဲမှာကိုရရှင်ချင်းဝတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် And Lord, we thank you that your victorious life is access to that simple choice of faith. အိုးကိုရရှင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီအောင်နိုင်သောအသက်တာဟာဆိုရင်တော့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အရာနဲ့ဆက်သွယ်ယုံနဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Lord, I pray that you would enable us to appropriate your provision
your victory, your life each and every day. ဩကိုရောရှင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆူတောင်းပါတယ်ဂျာနာတော်သူတွေအားလုံးဟာကိုရောရဲ့ထောက်ပံ့ပေးပြီးသားအရာကိုရောရဲ့အောင်နိုင်သောအသက်တာကိုရောရဲ့တကူတော်ကိုနေ့ရက်စဉ်တိုင်းရယူတော်သူများဖြစ်စေတော်မူပါ And we ask this in Jesus' name, amen. ယေရှုခရစ်နာမတော်ကိုမြည်ပြုလက်အေးရလုံးစုံတို့ကိုတောင်းလျှောက်ပါ၏အာမင် Amen. Thank you. God bless you. Thank you very much for a wonderful message that we heard. We all are inspired and encouraged by the word that we heard. Now we come to know that there is the pathway to victory over sins. It is by the authority of the cross, and the agent is the Holy Spirit, and the assist is by faith. God has provided victory already. We are just to receive it. So how wonderful message that we heard. Thank you for the message. ဒီညဒေသနာလေးကိုခြုံငုံပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဂလတိအခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်20မှာအခြေပြုထားတဲ့ဇာတိပကတိကိုဘယ်လိုနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဇာတိပကတိအောင်နိုင်တဲ့နီလန်3ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကပထမကတော့အောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေဝါကတ်တိုင်မှာခရစ်တော်ပြုခဲ့ပြီးတော့ဩဇာအာဏာကိုအောက်မဲ့တရိယာဖူဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကအပြစ်ကြောင့်တေခံပြီးငါလည်းတေးပြီးဆိုတာကိုအမဲနဲ့အောက်မဲ့ဖူဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်